Yeah. Just confirm me. You can see my screen properly. Yeah, because that is sort of uh, you can see it, right? It is visible. Yes, we Okay. can. Perfect. Welcome to the Strategic Business Reporting Orientation class. So today is 2nd February of 2025. First of all, I'm extremely sorry for bit delaying because I supposed to start from the last week or the yesterday due to my office retreat. So I was in Sairu, Bandarban, and yesterday night actually I came to Dhaka. So let's proceed with the orientation class at first, and I will discuss regarding your convenient, like how we proceed the classes, like only online or combination of online and offline and all. And we will discuss like how we coordinate a better way because what I can see there is a lot of scattered thing that is happening. So I'll try my level best to make it sync so that in due time we can complete our courses and inshallah we'll be able to get pass in our first attempt. So that is my target for this station. So bismillah আমরা স্টার্ট করছি হচ্ছে এসবিআর এর ফার্স্ট ক্লাস দ্যাট ইজ 2nd ফেব্রুয়ারিতে যদিও দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট ক্লাস topic wise I will start it from next week because orientation class what I usually do that I usually discuss in overall syllabus like exam technique time management thing so all those stuff that's not related to core topic of SBR so but still I found it very important class for the whole like syllabus that we will cover কেননা আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা যে টপিকগুলো নিয়ে ডিসকাস করব দ্যাট ইজ actually applicable or not only for SBR for other strategic professional paper as well. So let me start with my introduction. I'm Simon Hussain. I'm an SCCA member and I'm working as a manager in AZ Advisory. So AZ Advisory, I think, অনেকে আপনারা শুনেছেন. So that's a leading BPO firm in Bangladesh. And we have a collaboration with Anderson Global. So Anderson Global এর সম্বন্ধে অনেকেই আপনারা জানেন positive negative way. So that's from my introduction part. And I have been teaching since 2015. So it's almost 10 years that I've been teaching SCCA. So you can see my student as well here. Rocky was my previous financial reporting student, and some other student they might join in actually my classes. So let's start with the first slide of our relational diagram of SBR. I believe আপনারা সবাই আমাদের এসএসসি এর যে ডায়াগ্রামটা এসএসসি এর যে কোর্স ওভারভিউটা দ্যাট ইউ গাইজ অলরেডি নো আই ট্রুলি বিলিভ দ্যাট কেননা আপনারা সবাই এসএসসি একটা খুব অ্যাসেস Yes. করে ইভালুয়েট করে হচ্ছে অ্যাডমিশনটা নিয়েছেন দ্যাট ইজ নট লাইক আওয়ার জেনারেশন আমরা অনেক সময় blindly এসএসসি স্টার্ট করেছিলাম ইফ ইউ আস্ক মি আই ওয়াজ নট অ্যাওয়ার অফ ইন ফুল ওয়ে বাট ইউ গাইজ আর টু স্মার্ট আপনারা অনেক অ্যাসেসমেন্ট করেন অনেক ইভ্যালুয়েশন করে তারপর আসলে এসএসসি এর অ্যাডমিশনটা নেন সো the diagram is regarding the reporting part আপনি দেখতে পাচ্ছেন so it's like a human body thing একটা human bodyতে তিনটা পার্ট থাকে the bottom part and the middle part and the strategic part and the top part যেটাকে আমরা বলি so this is the relational diagram of SBR like how the syllabus conveyed all the topics in SBR like আমরা SBR এ যা যা টপিক পড়বো সেটা আসলে কোন কোন পেপারের কানেক্টিং পেপার ফার্স্ট অফ অল if you talk about the foundation paper, if you talk about the foundation paper, like the knowledge papers that start with financial accounting, FA, that usually actually previously known as F3. FA তে যেটা আমরা পড়ে আসছি দ্যাট ইজ অবজেক্টিভ টেস্ট কোশ্চেন গুলো আমরা IFRS এর খুব বেসিক কিছু আইডিয়া নিয়ে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং পেপার অনেকেই পাস করেছি আবার অনেকে আমরা এক্সামশন নিয়েছি ইট কুড হ্যাপেন দেন এরপরে আপনারা যারা আছেন মোস্টলি আপনারা আই বিলিভ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আর এই পেপারটা কমপ্লিট করেছেন আইদার খুব রিসেন্টলি আপনারা কমপ্লিট করেছেন অথবা এটা লাইক ভেরি বিগ টাইম এগো আপনারা এটা কমপ্লিট করেছেন সো লং টাইম এগো যদি আপনি কমপ্লিট করে থাকেন নো ওয়ারিস আপনারা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ কি কি পড়েছেন ইউ মাইট বি ফরগটেন I will try my level best to sync it up যে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ যা যা পড়ে আসছেন so that you can deploy your knowledges that you're supposed to obtain for financial reporting paper that you can like convey the
knowledge, the learning outcome in SBR paper. And financial reporting আপনারা আসলে usually কি কি পড়েছেন আমি যদি একটা in a nutshell বলি, you covered conceptual framework, you covered relevant IS and IFRS. You covered preparing financial statements for a single entity. You covered preparing financial statements for a consolidation, like a group accounting. You have covered the interpretation of financial statements. That was the core topic that you have to like prove yourself that you have obtained all those relevant knowledge to get passed in financial reporting. And the paper structure was like, আপনারা যখন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং করেছেন সেখানে অলমোস্ট 60% ছিল হচ্ছে অবজেক্টিভ টেস্ট কোয়েশ্চেন and 40% ছিল হচ্ছে আমার কনস্ট্রাকটিভ রেসপন্স কোয়েশ্চেন. And if we actually split between the theory and calculation, like it was almost 70-30 or 60-40 sort of thing. So almost 60-70% including objective test questions, it was calculation, and 30 to 40% it was bit like analysis or interpretation or theoretical explanation. That was the thing. But the core focus was calculating those things. But in SBR, what you need to cover or what you need to understand that the difference exam pattern that I will show you next slide between FR and SBR, because একটু আপনারা দেখেন it FR what you were like. Oh, sorry, আমি একজনকে একটু জয়েন করে নিয়ে আসছি. অনেকেই আছেন যারা আসলে জয়েন করতে পারছিলেন না. Hey, I can hear you. Yes, we're all here. আমাদের সাথে নতুন করে জয়েন করছেন অনিক দাস. হি ইউজ টু মাই লাইক ফ্রেন্ড অ্যান্ড কলিগ. অ্যান্ড তালহা মোহাম্মদ, আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন দুইজন? ওকে, পারফেক্ট. অনিক দা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Okay, welcome. Okay, so it's all my known face actually. So I'll be more comfortable with my classes. So where I was like, আমরা ঠিক যে কথাটা বলছিলাম যে আমাদের এসবিআর এর আসলে ডিফারেন্সটা কি ফ্রম এফআর. সো আমরা এফআর এ যেরকম অনেকটা ফোকাস করেছি হচ্ছে লাইক টুয়ার্ডস আওয়ার ক্যালকুলেশনস. But in SBR, what we need to focus that is advice sort of thing, consultation sort of thing, not like only doing the calculations. What will be asked by examiner, discuss or state or evaluate based on the calculation. So the question pattern will be like, not always you will be asked for calculating the questions, solving the ISIFRS, rather than you will be asked to evaluate whether how it will be implemented, whether it will be correct or not, whether if that part actually you need to skip or you need to omit, how it would be affect your calculation. So that is the main dimension and the main difference between financial reporting paper and strategic business reporting paper. You see, now you are at the peak of your career, like you are in SBR. That means you will be serving the group of entity that you will be the head of the reporting, financial reporting, একদম head position এ আপনি থাকবেন. So your job description won't be like যে আপনি day to day journal entry করবেন. Your job description won't be like আপনি financial statement বসে বসে prepare করবেন. Rather, you would report to the board, you would report to the stakeholders. So that sort of role you have to understand. আপনাকে আগে এটা চিন্তা করতে হবে যে আপনি SBR এ you are the reporting or you are the person, you are the candidate like who is reporting to the stakeholders, to the board, to the investors.
or you would be the head of the like the reporting department. So that sort of thing, that means আপনার you have to understand all the IFRS in very details way. So it is sort of like আমরা যেটাকে কোয়া বলি, syllabus is almost similar to FR, কিছু extended syllabus আমরা IFRS এখানে দেখবো, বাট আমরা FR এ ঠিক যেভাবে IFRS গুলো পড়েছি, এখানে আমরা আরো ডিটেলস আরো ডিপ লেভেলে আইএসআইএফএস গুলো আমাকে কভার করতে হবে, কেননা I will play the role of strategic position of business. So that is our main goal. আমরা এসবিআর এর কনটেক্সটটা আগে আমরা বুঝবো। সো দ্যাট মিনস আমরা এখানে কেউই এক্সপেকটেশনটা রাখবো না, লাইক আই উইল বি calculating all the math, I will be calculating the group entity, I will be calculating the ratio. So that's not sort of thing that you can expect in SBRs. So calculation এ এখানে আপনাকে ম্যাক্সিমাম হয়তো বা 15 to 20% or maximum 25% এর মতো আপনি ক্যালকুলেশন you might get in SBR exam paper. We will see একটা স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিমেন এক্সাম কেমন হয়। I'll try to explain you যে আপনারা এই কোশ্চেন প্যাটার্নটা আসলে সলভ করতে হবে আপনাকে during your exam environment. So that is your relational diagram. That means we started with financial accounting, then we passed FR. Now we are at the peak of the reporting, that is called strategic business reporting. And another point is strategic business reporting এর আমরা সিলেবাস পার্টটা নিয়ে কথা বলবো, বাট বিফোর স্টার্টিং দ্য সিলেবাস পার্ট একটা জিনিস এক্সামিনার আপনাদের থেকে অ্যাজিউম করেই নেয়, that is you have the capacity of deploying the knowledge of FR, number one, and you have the capacity to deploying the knowledge of ethics, that is ethical standards যেগুলো আমরা ডাবল এতে পড়ে আসি, অডিট এন্ড অ্যাসুরেন্সে পড়ে আসি, অথবা আমরা যারা পার্ট টু শেষ করেছি তারা অনেকেই আমরা জানি এসএসসি এর ওন একটা এথিক্স মডিউল আছে ইপিএসএম, that examiner will assume যে আপনারা ওই ethics মডিউলটা অলরেডি পাস করে আসছেন। So that sort of perceive or that sort of expectation that examiner will have from you, so that is my responsibility to develop you from that way so that আপনি আপনার এক্সামে একটা ভালো মার্ক ক্যারি করতে পারেন ইনশাআল্লাহ। So that is the relational diagram. In next slide, we will discuss about our question pattern and the syllabus of strategic business reporting. So let me start with the exam format at first. Then we will cover or we will discuss in a nutshell about our syllabus area that we need to cover in strategic business reporting. So regarding the question pattern, you see আমরা এখানে দুইটা সেকশনে কোশ্চেন কভার করব, সেকশন এ and section D. সেকশন এ তে দুইটা কোশ্চেন থাকে that we almost অনেকে আমরা হয়তো বা চেক করে দেখেছি, যাদের একটু কিউরিওসিটি আছে যে আমরা আসলে একটু দেখি, আমি ইভেন একটা লিংকও দিয়ে রেখেছিলাম আপনাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে। So in question 1 there will be a 30 marks for a group accounting. So আপনারা যারা এফআরএ দেখে আসেন, এফআরএ কিন্তু you like needed to prepare financial statement for single entity, you needed to prepare financial statement might be for group accounting, but এইখানে আপনাকে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে না। আপনাকে স্পেসিফিক কোন একটা এরিয়ার ক্যালকুলেশন আপনাকে হয় চেঞ্জ করতে হবে, নয়তো কারেক্ট করতে হবে, নয়তো নতুন করে ক্যালকুলেশনটা আবার প্রেজেন্ট করতে হবে ইন দা প্রি ডিটারমাইন্ড এক্সেল ফরম্যাটে, যেটা আমাকে এক্সেলে দেওয়া থাকবে, স্প্রেডশিটে দেওয়া থাকবে, and that is from the group accounting perspective. So that will be awarded for 30 marks. And in question 2 there will be a combination of ethics and accounting treatment sort of thing. So এখানে Could you please আপনাকে go to the next অবশ্যই slide? আপনার ethical ground ঠিক আছে কিনা সেটা আপনাকে চেক করবে এক্সামিনার, and এখানে 20 মার্কস থাকবে, but here will be a mark of for professional marks. And I believe আপনারা যারা পার্ট টু করেছেন অথবা আপনারা যারা অ্যাপ্লাইড স্কিলস লেভেল কমপ্লিট করে এসেছেন, you didn't know this type of terminology regarding professional mark, কেননা that was not the professional paper. Now you are in a professional paper, strategic
professional paper. So you sometimes need to report to the board, sometimes you need to report to the investor, sometimes you need to report to your client as well. So যখন আপনি এই রিপোর্টিং গুলো করেন, you have to be more professional. কেননা আপনার রিপোর্টটা এমন হবে, আপনার আপনার কমিউনিকেশনটা এমন হতে হবে, সেখানে আপনার কমার্শিয়াল অ্যাকুইপমেন্ট থাকে, আপনার প্রফেশনালিজম থাকে, আপনার কম্পিটেন্সি থাকে। এই জিনিসটা বেসিক্যালি এক্সামিনার দুইটা কোশ্চেনে আপনাকে ইভালুয়েট করবে। সো দেয়ার উইল বি ফোর প্রফেশনাল মার্কস ইন এসবিআর। আদার পেপারে আরো বেশি থাকে, যেমন এসবিএল এটা আরো বেশি। সো এই ফোর প্রফেশনাল মার্কস এর একটা পোর্শন আপনাকে চেক করবে ফ্রম কোয়েশ্চেন টু, আর একটা কোয়েশ্চেন আপনার চেক করবে হচ্ছে ফ্রম কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর। সো কোয়েশ্চেন নাম্বার টু তে দ্যাট ইজ আ কম্বিনেশন অফ অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড এথিক্স. So you have to prove your ethical grounds as you are a professional accountant. You have to act in the best interest of public. আপনার প্রফেশনাল বিহেভিয়ার ঠিক আছে কিনা, আপনার কম্পিটেন্সি আছে কিনা, আপনার অবজেক্টিভিটি ঠিক আছে কিনা, আপনার ইন্টিগ্রিটি ঠিক আছে কিনা, আপনার কনফিডেন্সিয়ালিটি ঠিক আছে কিনা। আমরা এসএসসি মেম্বার হিসেবে এই প্রফেশনাল এথিক্স গুলোকে অলওয়েজ ট্রাই করি কাজ করতে। সো সেই জায়গাটা থেকে আপনার এক্সামিনার এই ইভালুয়েশনটা দেখবে। অফকোর্স আই উইল ট্রাই টু লার্ন ইউ যে আমরা প্রফেশনাল মার্কস গুলো মানে ক্যারি করার জন্য কি কি টেকনিক আসলে ফলো করতে পারি, সো দ্যাট আই ক্যান গেট ফোর প্রফেশনাল মার্কস। দ্যাট উইল হেল্প মি আ লট টু গেট 50% অফ মাই পাস মার্ক। সো সো আমরা পাস মার্কের জন্য সবসময় যেটা ট্রাই করি, সো উই নো যে আমাদের এসএসসি এর আসলে মেইন পয়েন্টটাই থাকে হচ্ছে টু গেট পাস, but still we have to target for better marks to get the flying colors. So that sort of thing we need to like target as well. So that is section A. দুইটা কোয়েশ্চেন্স থাকবে, টোটাল 50 মার্কস এখানে আপনাকে এক্সামাইন করবে এক্সামিনার। অ্যান্ড সেকশন বি তে এখানে দুইটা কোয়েশ্চেন্স থাকবে, কোয়েশ্চেন থ্রি অ্যান্ড কোয়েশ্চেন ফোর। সো কোয়েশ্চেন থ্রি, কোয়েশ্চেন ফোর দুইটাই বেসিক্যালি হচ্ছে আইএস আইএফআরএস রিলেটেড হয়, বাট কোয়েশ্চেন থ্রিটা হয় স্পেসিফিক্যালি রিলেটেড টু দ্য অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্লিকেশন। বাট কোয়েশ্চেন ফোর এখানে একটা ছোট চেঞ্জ আসছে। চেঞ্জটা এরকম, আমরা সবাই হ্যালো Can you please go to the next slide? আপনার হচ্ছে একই স্লাইড আছেন তো, I think the next নেক্সটটা কি হয়নি has না? all the syllabus and the exam format. না, আপনি just first slide. ওকে 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 আমি আমি করে দিচ্ছি। সরি, এখন কি আপনারা নেক্সট স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন? No, sir. এখনো দেখতে No, it's পাচ্ছেন? still the ওকে first slide. ওকে ওকে, লেট মি ডু ওয়ান থিং, আমি এটাকে পিডিএফ করে ফেলি। অ্যাজ আই ওয়াজ টেলিং ইউ, আই এম ফেসিং সাম টেকনিক্যাল গ্লিচ ওভার হিয়ার। আমি এটাকে পিডিএফ করে আমি একটা একটা করে পেজে যাই। আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি বেটার রাদার দ্যান পিপিটি। জাস্ট অ্যালাউ মি ওয়ান We'll do মিনিট, that. ইট ইজ কনভার্টিং ইনটু পিডিএফ। স্যার একটা কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ বলেন প্লিজ। স্যার আমরা যে ক্লাস করছি স্যার এটা রেকর্ডিং স্যার? That also I will discuss যে আমরা আসলে এই কোঅর্ডিনেশনটা কিভাবে করব। সো অফকোর্স আই এম রেকর্ডিং দ্য ক্লাস, যেমন আমি অলরেডি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আই এম ইউজিং রেকর্ডিং সফটওয়্যার। সো আমরা রেকর্ড করে রাখছি। সো আই ডিসকাস ইন লেটার অন যে আমরা আসলে এই রেকর্ডিং গুলো কিভাবে আপনাদেরকে শেয়ার করতে পারি। হ্যাঁ ওকে। সো এখন আমরা একটু দেখি, আপনারা আমাকে একটু কনফার্ম করেন যে এখন কি আপনারা ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছেন কিনা। হ্যালো, হ্যাঁ আমি হ্যাঁ হ্যাঁ ফুল স্ক্রিন করে দিচ্ছি। ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন? স্যার কি পিডিএফ কি এখনো ভিজিবল হয়নি অনেকের কাছে? হোয়াট অ্যাবাউট
আপনারা কি আমার এক্সাম ফরম্যাট যেটা সিলেবাস এন্ড এক্সাম ফরম্যাট এই স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন? Okay, okay. So I was discussing on this slide আমরা দুইটা ফরম্যাটে কোশ্চেন্স পাবো, সেকশন এ এন্ড সেকশন বি। সেকশন এ তে দুইটা কোশ্চেন্স থাকবে, কোশ্চেন 1 ফ্রম গ্রুপ, কোশ্চেন 2 ফ্রম এথিক্স এন্ড অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট, and you will be obtain two professional marks in question 2, and the same will be for question number 4. But in section B, আমরা যে কথাটা বলছিলাম, there is slight a change from September 24. আমরা সেপ্টেম্বর 24 এর আগে যে কোয়েশ্চেন গুলো দেখেছি, যারা এক্সাম দিয়েছেন তারা একটা টপিক সবসময় দেখতেন অন কারেন্ট ইস্যুস, দ্যাট ইজ ইমপ্লিমেন্টিং নিউ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস। তো নতুন অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড গুলো যখন আসে সেই জায়গাটা থেকে কোয়েশ্চেন পড়ে অলওয়েজ কিছু কোয়েশ্চেন্স আমরা আসলে এক্সপেক্ট করতাম রিগার্ডিং কারেন্ট ইস্যুস। সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আপডেটেড দ্য সিলেবাস উইথ স্ট্র্যাটেজিক, লাইক আমরা যদি ওইভাবে চিন্তা করি স্ট্র্যাটেজিক প্রফেশনাল লেভেলে ইউ হ্যাভ টু কভার দ্য হোল স্টেক হোল্ডার্স থিংস। তো সেই জায়গাটা থেকে নতুন দুইটা স্ট্যান্ডার্ড এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে, সেটাকে আমরা আসলে বলি ইএসজি, সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং। আপনারা সবাই কম বেশি শুনেছেন, এন্ড লেট মি গিভ ইউ সাম ইনসাইট রিগার্ডিং দিস সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং। এটা একটা নতুন arena of accountant. So there will be two accounting standard on sustainability reporting, IFRS S1, IFRS S2, যারা বেসিক্যালি কোন একটা অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্টের সরি এনভায়রনমেন্টের কোন একটা ইস্যুস অথবা কার্বন এমিশনের কোন একটা ইম্প্যাক্ট তাদের উপরে বেশি পড়ে। সো এখন গ্লোবালি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোতে দেখা যায় সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং ইজ ভেরি পপুলার, বাট in Bangladesh, top কিছু multinational company or top local কিছু big organization, they are following that sustainable reporting thing. So that will cover in new way. So এটা previouslyও ছিল strategic business reporting পেপারটাতে, but not in that wider way. So আমরা এক্সপেক্ট করতেই পারি যে সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং থেকে কোয়েশ্চেন পড়ে আমরা কোয়েশ্চেন্স পাবো, and that is sort of the পার্সপেক্টিভ ফ্রম দ্য ইনভেস্টর। সো ইনভেস্টররা আগে যেটা দেখতে চাইতেন সবসময় তারা নাম্বার ক্রাঞ্চ নিয়ে কনসার্ন থাকতেন, বাট নট নাও। দে as well as they focus on the environmental thing, internal governance sort of thing, and the social impact of the business as well. So that's why SSC always try to develop, try to update all those investors requirement, employee requirement. So that is the thing that you will face in question number 4. So that is our exam format from the like exam pattern. So আমরা যদি একটু ঠিক এটার পরেই আমরা একটা কোয়েশ্চেন্স দেখে ফেলি, দ্যাট উড বি বেটার ফর আস টু কালেক্ট যে আমরা আসলে স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস রিপোর্টিং এ কিভাবে কোয়েশ্চেন গুলো পাবো এবং কোন কোয়েশ্চেন গুলোর আসলে কি ভিজিবিলিটি থাকবে। ওকে, জাস্ট অ্যালাউ মি, আমি একটু জাস্ট প্র্যাকটিস প্ল্যাটফর্ম থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি। ওকে, সো সি, just a second, there's some problem. না না, মানে আমি আমি বিকেলেও চেক করেছি, আছে, আমি নিজে অ্যাসেন্ড করে রেখেছি।
but now it is showing nothing. This is really ridiculous. Okay, আমি তাহলে পিডিএফটা দেখাই because I have downloaded the PDF as well. I was not expecting যে এই কাজটা ওরা করবে আমার সাথে। Okay, just আমি একটু ফার্স্ট কোশ্চেনটা ওপেন করে দিই আপনাদেরকে। So this is the way আমি আবারও বলছি some technical glitch এখান থেকে হয় sometimes. So this is the strategic reporting business paper আমরা দেখতে পাচ্ছি। So the syllabus for 23-24 updated syllabus and this is the last year questions like last sessions questions. যদিও বেসিক্যালি আমাদের এরপরে কোশ্চেন এখনো আসে নাই মানে লাস্ট ইয়ার জুনের কোশ্চেন এটা। So you see আমি যেটা বলেছিলাম আপনাদেরকে সিনারিও কোশ্চেন নাম্বার 1 সেকশন এ কোশ্চেন নাম্বার 1। সো এটাকে আমি একটু আপনাদের এই জায়গাটা দেখাতে পারলে ইউ উড ফিল যে আরো বেটার ভাবে আপনারা বুঝতে পারতেন যেটা কিভাবে আপনারা এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো ক্লিক করলে যেমন আপনার এখানে যা যা আসছে এক্সিবিট এই প্রত্যেকটা এক্সিবিট আপনি ক্লিক করলে ওই পার্টিকুলার এক্সিবিটটা আপনার সামনে ওপেন হবে। আপনার রিকোয়ারমেন্টটা যখন ক্লিক করবেন 30 মার্কসের রিকোয়ারমেন্ট তখন আপনাকে মাল্টিপল রিকোয়ারমেন্ট গুলো দেখাবে। এরপর আপনি যখন আনসারটা করবেন এখানে অলরেডি আপনি কোন কোশ্চেনটা ওয়ার্ড প্রসেসরে করবেন কোন পার্টটুকু স্প্রেডশিটে করবেন সেটা ওইভাবে ফরম্যাটিং করা আছে। অ্যান্ড দেন আপনি যদি কোশ্চেন 2 তে যান এই যে কোশ্চেন নাম্বার 2টা আপনি দেখেন আপনার এক্সিবিট গুলো দেওয়া আছে লেফট সাইডে। সো এই এক্সিবিট গুলো আপনি যখন একটা করে ক্লিক করবেন সেখান থেকে আপনি আপনার ওই পার্টিকুলার এক্সিবিটের ড্যাশবোর্ড যেটা এই যে আপনি দেখেন এটা হচ্ছে এক্সিবিট 1। সো এই এক্সিবিটটা আপনাকে পপ আপ করে দেখাবে। দেন আপনি যখন রিকোয়ারমেন্টটাতে ক্লিক করবেন তখন এই 20 মার্কের যে রিকোয়ারমেন্টটা সেই রিকোয়ারমেন্টটা ঠিক এইভাবে আপনাকে মানে ভিজিবল আপনি ভিউ করতে পারবেন। and then আপনি যখন কোশ্চেন 2টা শেষ করবেন that will be done with section A যেখানে আপনার 50 মার্কসের আনসার করতে হবে। and now it's time for section B সেখানে আপনার দুইটা কোশ্চেন থাকবে দেখবেন এখানে সামারি গুলো এভাবে দেওয়া আছে। একইভাবে কোশ্চেন নাম্বার যেটা আমার সেকশন বি এর কোশ্চেন নাম্বার 1 যেটা সেখানে it is all about accounting treatment by applying your IS and IFRS knowledge. So IS IFRS এর যে নলেজ গুলো আপনি গেইন করবেন ওভার দ্য টাইম সেখান থেকে আপনি এটা there is nothing like the spreadsheet thing আপনার ওয়ার্ড প্রসেসরের মাধ্যমে এই কোশ্চেনটার অ্যান্সারটা করতে হবে। and the same as in question number 4 that is section B. সো আপনি এখানেও দেখতে পাচ্ছেন যে কোশ্চেন নাম্বার 4 এ আমাদের 25 মার্কসের একটা কোশ্চেন থাকবে যেখানে প্রত্যেকটা এক্সিবিট আপনি ওপেন করে এক্সিবিট মিন্স দ্য সিনারিও যে সিনারিও গুলো আপনি চেক করে দেখবেন যে এই সিনারিওর উপর বেস করে আপনি আসলে কিভাবে আনসারটা করবেন। সো দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন ফরম্যাট and I try to like visualize the thing যেটা এখান থেকে আমরা দেখতে পারবো এখন আই থিংক চলে আসছে এই যে স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস রিপোর্টিং। ওকে, সো স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস রিপোর্টিং আমরা যদিও আগে থেকে যেটা জানতাম যে দুইটা ভেরিয়েন্ট আছে একটা হচ্ছে আমার ইন্টারন্যাশনাল তিনটা ভেরিয়েন্ট যদিও বাট ইউকে বাট এখন থেকে আর এটা কোনো ভেরিয়েন্ট থাকবে না। নাও অনওয়ার্ডস অনলি দ্য ইন্টারন্যাশনাল ভেরিয়েন্ট। সো ইন্টারন্যাশনাল ভেরিয়েন্টটাই হচ্ছে একমাত্র ভেরিয়েন্ট এর বাইরে আসলে আর কোনো ভেরিয়েন্ট এখন থেকে আপনি আর পাচ্ছেন না। সো এটা অলরেডি ডিক্লেয়ার্ড এবং অলরেডি অ্যানাউন্স থ্রু দ্য অফিসিয়াল চ্যানেল। সো যে জিনিসটা আমি দেখাতে চাচ্ছিলাম আপনাদেরকে যে আপনি যখন একটা এক্সাম ফেস করবেন ডিউরিং দ্য এক্সাম এনভায়রনমেন্ট সো দিস উইল বি দ্য উইন্ডো দ্যাট ইউ হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি ফেস। সো আপনি ঠিক এইভাবে এক্সামটা স্টার্ট করবেন আপনি নেক্সটে যাবেন এগুলা সব ইনস্ট্রাকশন যে ইনস্ট্রাকশনটার জন্য আপনাকে 15 মিনিটস দেওয়া হবে টু রিড আউট অল দ্য ইনস্ট্রাকশনস। So the total time for strategic business reporting is 3 hours 15 minutes. So 3 hours 15 minutes, 15 minutes will be for the instructions and 3 hours for our main exam. So আপনি প্রত্যেকটা মার্কের জন্য 1 মিনিট 80 সেকেন্ড করে মানে 1.8 মিনিটস করে পাবেন। So this all the all the instructions. So এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ফুল উইন্ডোটা ভিউ করি নাই এই জন্য আমাকে নেক্সট যেতে দিচ্ছে না। So I have to make sure যে আমি ফুল উইন্ডোটা ভিউ করে যাচ্ছি। So this is the exam summary আপনাকে অলরেডি যে সামারি গুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করছিলাম
সেই সামারি গুলো আপনি যখন পড়া শেষ হবে, ইনস্ট্রাকশন গুলো পড়া শেষ হবে, যখন আপনি ইয়েস দিবেন, that moment your exam will be started, like আপনি 3 ঘন্টার একটা টাইম দেখতে পাবেন যে আপনার এরকম 3 ঘন্টা করে আস্তে আস্তে টাইম কমতে থাকবে আর কাউন্ট হতে থাকবে যে আপনার 3 ঘন্টা স্টার্টেড। সো দ্যাট ইজ দ্য উইন্ডো, যেই কথাটা আমরা বলছিলাম যে আমরা একটু আগে পিডিএফ ভার্সনে দেখাচ্ছিলাম, বাট সেম ভার্সনটা আমরা যখন এক্সাম প্ল্যাটফর্মে দেখতেছি, প্র্যাকটিস প্ল্যাটফর্মে দেখতেছি, এসএসসি এর প্র্যাকটিস প্ল্যাটফর্ম, সেখানে আপনি দেখেন আপনি যেটা এক্সামে করবেন সেটাই আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি এখন, যে আপনি কখনোই এক্সিবিট গুলো ওপেন করবেন না। আপনি ফার্স্টে রিকোয়ারমেন্টটা ওপেন করবেন। যখন আপনি রিকোয়ারমেন্টটা ক্লিক করবেন, দেখেন আপনার এখানে রিকোয়ারমেন্ট গুলো দেখাচ্ছে যে আপনার এখানে কয়টা রিকোয়ারমেন্ট আছে। So, আপনি এটা একটু বড় ছোট করতে পারবেন দেখার জন্য, ইজিয়ার ভাবে ভিজিবল করার জন্য। তো আপনি এখানে দেখেন 3টা রিকোয়ারমেন্ট আছে, রিকোয়ারমেন্ট এ, বি, সি। এ রিকোয়ারমেন্টের জন্য 8 মার্কস, বি রিকোয়ারমেন্টের জন্য 8 মার্কস, এন্ড সি রিকোয়ারমেন্টের জন্য হচ্ছে আমার 14 মার্কস। তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন টোটাল 30 মার্কস আছে হচ্ছে এই রিকোয়ারমেন্ট এ কভার করার জন্য। এবং আপনাকে প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্টের জন্য আপনি কোন এক্সিবিটটা ইউজ করবেন, এর জন্য আমি আপনাকে আগে রিকোয়ারমেন্ট করতে বললাম, কেননা আপনি আপনি র্যান্ডমলি যদি এক্সিবিট দিয়ে স্টার্ট করেন তাহলে আপনাকে আবার রিকোয়ারমেন্টটা করতে হবে। সো দ্যাট ইজ নাম্বার 1 টেকনিক, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিকোয়ারমেন্ট এট ফার্স্ট। আপনাকে রিকোয়ারমেন্ট ভালো করে বুঝতে হবে, এবং রিকোয়ারমেন্ট ভালো করে বুঝে দেন ওই অনুযায়ী এক্সিবিট অনুযায়ী আপনাকে কভার করতে হবে। সো হিয়ার ইজ ওয়ান টেকনিক, আপনি আপনার আনসারটা কিভাবে করবেন। ইউ হ্যাভ টু রিড হোয়াট ইউ হ্যাভ টু রিড। At first, you have to read the requirement. Then you have to read the task. আপনাকে কি করতে বলছে? You have to understand the task that you have to do. And then you have to read the scenario. সো আমরা যারা এসএসসি এর এক্সাম দেই, আমরা সবসময় কেন জানি ওই আনসার ডুইং এর ক্ষেত্রে বেশি ফোকাসটা দিই রাদার দেন দ্য প্ল্যানিং পার্ট। আমাদের এই প্রফেশনাল লেভেলে ইভেন দ্য সেম থিং ইউ ইউ হ্যাভ টু ফেস ইন ইউর প্রফেশনাল লাইফ। আপনি কখনোই প্রফেশনাল লাইফে র্যান্ডমলি কোনো একটা মেল করেন না। অফকোর্স আপনি একটা মেল করার আগে প্ল্যানিংটা করেন। সো দ্য সেম থিং ইউ হ্যাভ টু ডু ইন ইউর এক্সাম। আপনাকে ফার্স্টে প্ল্যানিংটা করতে হবে, দেন ওই প্ল্যানিংটা আনসার করতে হবে, অ্যাপ্লাই করতে হবে। সো আপনি আবারও একটু মনে রাখেন, আপনাকে ফার্স্টে আনসার করতে হবে, তাড়াহুড়োটা করা যাবে না। এই তাড়াহুড়োটা করতে যাওয়াটাই আপনার জন্য একটা ট্র্যাপ। আপনাকে ফার্স্টে ভালো করে রিকোয়ারমেন্ট করতে হবে, তারপর আপনাকে টাস্কটা ভালো করে বুঝতে হবে, and then you have to read the scenario, exhibit করতে হবে ভালো করে। এক্সিবিট পড়ে then you will plan your answer, আপনি কিভাবে আনসারটা করবেন, and then you can or you have to apply your answer. So that is how you need to actually apply, or you have to strategically prepare for your exam. So this is one part. এবং আপনি দেখেন আমার রেসপন্স অপশনস, আমি আনসারটা কি কি প্ল্যাটফর্মে করব খেয়াল করেন। আমার ওয়ার্ড প্রসেসর একটা আছে, এখানে আমার একটা ওয়ার্ড প্রসেসরের একটা অপশন আমি দেখতে পাই, এটা আপনাকে অটোমেটিক্যালি আপনি যখন যাবেন দেখতে পাবেন। আপনি স্প্রেডশিটের একটা টেমপ্লেট এখানে পাবেন। সো এই স্প্রেডশিটের টেমপ্লেটটাও আপনি যখন এক্সামটা দিবেন তখন আপনি দেখতে পারবেন, যেটা আমি বলছিলাম যে স্প্রেডশিটের টেমপ্লেটটা একটা প্রি ফরম্যাটেড টেমপ্লেট থাকবে। So that means আপনাকে ওই ক্লারিক্যাল কাজগুলো করতে হবে না, that you usually do in FR. So this is how you will face in your paper in question number 1 section A. So আপনি যখন question number 1 টা আনসার করে ফেলবেন, then you will move to the next question number 2। এখানে আপনার দুইটা কোশ্চেন্স থাকবে, মানে দুইটা পার্টের রিকোয়ারমেন্ট থাকবে, একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট আর একটা হচ্ছে এথিক্যাল ইস্যুস। সো আপনি দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্টে আমার ক্যাশ ফ্লো রিলেটেড কিছু একটা হয়তো বা আমার কনসেপ্টটা কভার করতে হবে, আর এথিক্যাল ইস্যুস থেকে আমাকে আলটিমেটলি আমার এথিক্যাল গ্রাউন্ডটা কভার করতে হবে। আমাকে এক্সামিনার আমার এথিক্যাল গ্রাউন্ড ঠিক আছে কিনা, ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ এথিক্স আমি ঠিক মতো ফলো করে আসছি কিনা, that examiner will test, and you will see the requirement 20 marks। এখানে ঠিক একই রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া আছে, রিকোয়ারমেন্ট A 8 marks, রিকোয়ারমেন্ট B আমার দেখা যাচ্ছে হচ্ছে 10 marks, and there will be another requirements for 2 marks will be like available for professional marks। So খেয়াল করেন, you will answer 18 marks but you will be awarded 20 marks যদি আপনার আনসারটা ঠিক মতো প্রফেশনালি কনভে করা হয়।
and this question actually you need to answer in word processor. So the same thing that I have shown you, যে আপনারা এটা কিভাবে করবেন আপনাদের এক্সাম এনভায়রনমেন্টে। নাও সেকশন বি তে দুইটা কোশ্চেন থাকবে। প্রত্যেকটা কোশ্চেনের মার্কস থাকবে হচ্ছে 25 করে, এবং এখানে আপনি একই রকম থিং দেখতে পাচ্ছেন। রিকোয়ারমেন্ট আপনি যখন ফার্স্টে দেখবেন সেখানে আপনাকে প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্ট কোন এক্সিবিট ইউজ করে আপনি আনসার করবেন সেটা আপনাকে এখানে এক্সপ্লেনেশনটা দিয়ে দিবে। এন্ড দেন সেই অনুযায়ী আপনি কি এটা ওয়ার্ড স্প্রেসে করবেন নাকি স্প্রেডশিটে করতে হবে, দ্যাট অলসো প্রিসেট, সেটা অলরেডি আপনাকে আগের কোশ্চেন আমরা দেখালাম। এন্ড যদি আপনি কোনো কোশ্চেন্স মনে করেন যে পরবর্তীতে আপনি এটা একটু চেক করতে চান, রিভিউ করতে চান, দ্যাট ইউ ক্যান ডু ইট ফর রিভিউ। সো আমি এটা আবার আলাদা করে দেখাচ্ছি না এই ফাংশনালিটি গুলো, কেননা আপনারা অলরেডি এর আগের পেপার গুলোতে এই পয়েন্ট গুলো কিভাবে ইউজ করেন দ্যাট ইউ হ্যাভ অলরেডি প্রুভেন। সো আপনাদের এই ব্যাপারটা অলরেডি আপনারা জানেন, বাট এই ডায়াগ্রামটা হয়তো বা আপনারা অনেকেই এফআর অর ডাবল এ অর অন্যান্য পেপার গুলোতে এইভাবে দেখেন নাই। স্কিলস লেভেলের পেপার গুলো যেভাবে ছিল, লেফট সাইডে কোশ্চেন থাকতো, রাইট সাইডে আপনাকে আনসারটা করতে হতো রিকোয়ারমেন্ট সহ, আনসারের স্পেসটা দেওয়া হতো রাইট সাইডে। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স ইন অ্যাপ্লাইড স্কিলস পেপার অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক প্রফেশনালস লেভেল পেপার। সো দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন আপনারা দেখতে পাবেন এখানে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, দ্যাট উইল বি ফ্রম লাইক সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং। দেখেন অলরেডি এখানে তাই দেখাচ্ছে, সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টের একটা জিনিস আছে, ক্লাইমেট চেঞ্জের একটা জিনিস আছে, এন্ড অলসো অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট আইফআরএস 2 শেয়ার বেস পেমেন্টের একটা জিনিস আছে। সো whenever আপনি যখন এটা রিকোয়ারমেন্ট পপ আপ করবেন, ইউ উইল সি সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং এর রিকোয়ারমেন্ট কি আছে, এরপর হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের রিকোয়ারমেন্ট আপনাকে কি রিকোয়ারমেন্ট আস করবে। সো ইউ ক্যান সি যে ঠিক লাস্ট ইয়ারে ডিসেম্বরে, এটা কিন্তু সেপ্টেম্বরে ইনক্লুড করা হয়েছে সিলেবাস। সো ডিসেম্বরে কিন্তু সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে হচ্ছে আপনার অলমোস্ট, এখানে আপনি যদি মার্কস গুলো দেখেন, সো 2 and 10 12 মার্কসের কিন্তু অলমোস্ট আপনার সাস্টেনেবিলিটি থেকে কোশ্চেন এখানে চলে আসছে। সো দ্যাট ইউ নিড টু বি প্রিপেয়ার্ড অ্যাজ ওয়েল, যে আপনি আসলে যখন কোশ্চেন গুলো আনসার করবেন আপনার যে রিসেন্ট টপিক গুলো আসে প্রিপারেশনের সময় সেই জিনিসগুলো অবশ্যই আপনাকে প্রায়োরিটি দিয়ে প্রিপারেশনটা নিতে হবে। সো দ্যাট ইজ 4 কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড দ্য ভিজিবিলিটি অফ দ্য 4 কোয়েশ্চেন্স। আমি আবারও বলছি, আপনি এখন যে কোয়েশ্চেন্সটা দেখতে পাচ্ছেন, আমরা যে কোয়েশ্চেন গুলো এখন দেখলাম, আমি কোনোটারই টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট দেখলাম না, জাস্ট এটার ওভারঅলটা কিভাবে হবে সেটা আমরা দেখলাম, জাস্ট টু গেট ইন টাচ, আমরা একটু ইউজ টু হওয়ার জন্য যে এসবিআই পেপারটা আসলে কিভাবে আমরা ফেস করব। এন্ড একটা পয়েন্ট যেটা আমরা বললাম সেটা হচ্ছে, এতদিন আমরা ভ্যারিয়েন্ট দেখতাম এসবিআই ইন্টারন্যাশনাল না ইউকে না আয়ারল্যান্ড, এরপর থেকে আমাদের এখানে আর কোনো ভ্যারিয়েন্ট থাকবে না। there will be only one variant, that is SBR. there will be no variant like ইন্টারন্যাশনাল ইউকে আয়ারল্যান্ড, সো এরকম কোনো ভ্যারিয়েন্ট থাকবে না। নাও আমরা বেসিক্যালি কিভাবে স্ট্র্যাটেজিক্যালি পড়াটা স্টার্ট করব অথবা কিভাবে আমরা সিলেবাসটা কভার করব, সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু গেট পাস। আমরা অনেকেই এই কাজটা ভুল করি। আমরা এই কাজটা ভুল করি এমন ভাবে, আমরা দেখা যায় সবাই লাস্ট মোমেন্টের জন্য ওয়েট করি টু গেট ফুল প্রিপেয়ার। কেননা আমরা যখন কোন একটা পেপার এসএসসি পেপার স্টার্ট করি, উই অলওয়েজ অ্যাজিউম যে লাস্ট 15 দিন পরে হয়তো বা আমি এটা কভার করতে পারবো, হুইচ ইজ নট actually the doable thing or possible thing in SCCA papers, any SCCA papers. There is some exception. There is some brilliant students, you guys may be there, but that is not the proven strategy to get past. So to get past, you have to follow, you have to split your learning strategy in 3 different phases. Number 1, that is learning phase, that we have already started, that we will gain proper knowledge, we will apply our knowledge, and we will make a study plan like weekly or like monthly or daily, that based on our time availability. So learning phase is like আমরা এখন থেকে একদম এক্সামের 1 মাস 1.5 মাস আগ পর্যন্ত যে টাইমটা কভার করব। সো দ্যাট মিন্স আমার এক্সাম যেহেতু জুনে, আমি ঠিক এপ্রিলের মধ্যে আমার লার্নিং ফেজটা কভার করার ট্রাই করব ইনশাআল্লাহ। And then after this phase, that is our revision phase. And at this phase, what you need to do, you have to practice as many as past year questions. And of course, যেটা আমি বারবার আপনাদেরকে এমফাসিস করব during my course as well, you have to do practice in practice platform only, যেটা আমি আপনাদেরকে দেখালাম একটু আগে, this practice platform only, not
by using your Excel and Word. কেননা আমাদের মাথায় একটা জিনিস কাজ করতেই পারে যে আমি তো এক্সেল এর ঠিক ফর্মুলাটাই করতেছি, আমি তো ওয়ার্ডে ঠিক টাইপটাই করতেছি, বাট স্টিল কেন আমি এটাকে এমফাসিস দিচ্ছি না? জাস্ট বিকজ অফ ওয়ান থিং, ইউ হ্যাভ টু বি ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য এক্সাম এনভায়রনমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, and that is a very important psychological, like আমি বলবো advantages that you will get during pass your exam. So আপনাকে ঠিক 1 মাস আগেই 5 or 6 weeks আগে থেকে আপনাকে as much as questions, past year questions solve করতে হবে, and that has to be solved or that has to be practiced through practice platform. And in final revision, like just before 2 weeks the exams or 10 or 12 days before the exam, so এর আগে আপনাকে অবশ্যই ensure করতে হবে you have to cover minimum 2 mock exam that SSA will provide you. SSA থেকে আপনাকে দুটো free mock দেওয়া হবে that you have to attempt 2 mocks, এবং এই মক দুইটা আপনার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, কেননা আপনি 3 ঘন্টা একটা এক্সাম এনভায়রনমেন্টে 2টা মক কভার মিনিমাম না করে গেলে কখনোই আপনার ফাইনাল এক্সামিনেশনটা পাসেবল হবে না। আমরা অনেকেই পাস করে গেছি, বাট স্ট্র্যাটেজিক প্রফেশনাল লেভেলে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু অ্যাটলিস্ট অ্যাটেম্প্ট 2 মকস। কেননা ইট সিমস লাইক, আমি যে এক্সাম্পলটা সবসময় আপনাদেরকে দেই, আপনারা যদি কেউ 2টা এক্সাম্পল এভাবে চিন্তা করেন, একটা হচ্ছে আমরা যে কোনো ক্রিকেট ম্যাচ যদি চিন্তা করি, যেমন ক্রিকেট ম্যাচ আপনি যদি অলওয়েজ গলিতে, আমার ক্রিকেট খেলা হয়, আপনি গলিতে সবসময় ক্রিকেট খেলছেন, বাট কখনো স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলার আপনার এক্সপিরিয়েন্স নাই, সো ইউ উইল নেভার হিট আ সিক্স ফার্স্ট ম্যাচে যেখানে আপনি ফার্স্ট দিন স্টেডিয়ামে খেলতে যাবেন। ইটস নট পসিবল ব্রাদার। আপনি আপনার স্টেডিয়ামে খেলার এক্সপিরিয়েন্সটা থাকতে হবে, তাহলেই আপনি আপনার শটটা চুজ করতে পারবেন, তাহলে আপনি আপনার টেকনিকটা ওইভাবে স্ট্র্যাটেজাইজ করতে পারবেন। যদি কখনোই আপনি স্টেডিয়ামে না খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে যান, অলওয়েজ ইট উইল বি লাইক আপনি ইনডিসিশনে থাকবেন, শট চুজিং এ ভুল হবে, আপনি ক্যাচ আউট হবেন, সো ইউ ওয়ন্ট গেট পাস। সেম থিং আপনি যখন কোনো একটা রাইডিং করেন, আপনি কোনো একটা ড্রাইভ করছেন কিছু একটা, ইট কুড বি বাইক অর ইট কুড বি কার, আপনি যদি অলওয়েজ আপনার গলিতে যে লিঙ্ক রোড গুলো আছে সেখানে যদি আপনি ড্রাইভ করেন, এন্ড ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি এক্সপিরিয়েন্স ইন হাইওয়েতে যারা ড্রাইভ করে দে নো ইট হাউ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু স্ট্র্যাটেজাইজ দ্য ড্রাইভিং ইন হাইওয়ে। সো আপনি হাইওয়েতে যদি কখনোই এক্সপিরিয়েন্সটা না নিয়ে যান রাইডিং করার, ইউ উইল নেভার ড্রাইভ অন হাইওয়ে। সো আপনাকে এই কথাটা বলার একটাই কারণ, আমাদের সবার মধ্যে এমন একটা মাইন্ডসেট থাকে যে দ্যাট ইজ নো প্রবলেম, আমি 3 ঘন্টার এক্সাম অফকোর্স দিতেই পারবো, মানে কেন দিতে পারবো না। এই টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলটা আপনি তখনই এনশিওর করতে পারবেন যখন আপনি নিজে 3 ঘন্টার একটা এক্সাম অ্যাটেম্প্ট করে যাবেন, like at the same environment of exam environment. So আপনি এক্সাম এনভায়রনমেন্টে যখনই 3 ঘন্টার মক ট্রাই করবেন না, প্র্যাকটিস করবেন না, you will never familiar for the final exam. So আমরা ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যারা আমরা আছি, আমরা যেটা করি মোস্ট অফ দ্য টাইম, we always invest that exam fee for our mock exam in the final exam. So আমরা ফাইনাল এক্সামে গিয়ে মক দিয়ে আসি, মোস্টলি এটা হয়, অনেকের ক্ষেত্রে এটা হয়। আমি বলছি না দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর এভরিওয়ান, বাট দ্যাট মাইট বি হ্যাপেন, সেই জিনিসটা যেন আমরা না করি। আমি যেন অবশ্যই আগে থেকেই মকগুলো আমরা ঠিক মতো করে দিয়ে আসি, এবং সেটা যেন অবশ্যই প্রপারলি আমার এক্সাম এনভায়রনমেন্টে প্র্যাকটিস প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হয়। The next slide, that is the main pitfalls to get success or to get pass. So you know what does mean pitfall? Like এটাকে আমরা বলি bottleneck or the main limiting factor to get pass. যে আমরা কি কারণে এসবিআর পেপারটা আসলে পাস করতে পারি না রাইট নাও, কি প্রবলেমের কারণে আমরা এসবিআর ফেল হয়, অথবা কি প্রবলেমের কারণে আমার এসবিআরটা পাস হয় না। নট অনলি এসবিআর, ইন এসএসসি এর যে কোনো পেপার কেন পাস হয় না। তো আপনি এখানে টোটাল 5টা রিজন দেখতে পারবেন। এর মধ্যে নাম্বার 1 রিজন হচ্ছে নট ডুইং অর নট কভার দ্য হোল সিলেবাস এরিয়া। লাইক আমরা যত সিলেবাস আছে আমার এসবিআর পেপারে,
সেই সিলেবাস গুলো আমরা কভার যখন ঠিক মতো করি না। সো যখনই আমি সিলেবাস গুলো ঠিক মতো কভার করি না, আমি যখন শুধু কোর এরিয়া চিন্তা করতে চাই, তখন আমার জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় টু গেট পাস ইন এসবিআর। গাইস, ট্রাস্ট মি, আমি একটা স্পেসিফিক আইএস এর কথা বলি। আইএস 41 এগ্রিকালচার। আমরা অনেকেই মনে করি যে আইএস 41 এসবিআর এ কি আর আসবে, এটা আর কি আইএস। গাইস, ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া। there was an exam যেখানে আইএস 41 থেকে হয়তো 6 মার্কের কোশ্চেন আসছে। আইএফআরএস 8 সেগমেন্ট রিপোর্টিং। আমরা অনেকেই মনে করি এটা থেকে কি আসবে। আই স আ কোশ্চেন পেপার যেখানে 9 মার্কস এর একটা কোশ্চেন আসছে সেগমেন্ট রিপোর্টিং থেকে। সো এরকম অনেক টপিক আছে যেটা আমরা ট্রাই করতে চাই না, আমরা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই যে আসলে একটু কোর টপিক দেখে যায় দ্যাট ইউ মাইট গেট পাস অর আই মাইট গেট পাস। নো ব্রো, this is not that type of paper, not like other like BBMB or other thing of thing যে আপনি 5টা কোশ্চেন করলেন ওইখান থেকে 4টা কোশ্চেন আসবে। আপনার এসএসসি তে কোনো অপশনও নাই, এসএসসি তে কোনো কোশ্চেনের অপশন নাই, সিলেবাস স্কিপ করারও কোনো অপশন নাই। এন্ড এই যে আপনার সবগুলো সিলেবাস যে আপনি কভার করতেছেন কিনা সেটা চেক করার জন্য আমি আপনাদেরকে হাম্বলি রিকোয়েস্ট করব, ডোন্ট গো ফর আদার নোটস। এটা বলার দরকার নাই, অথবা এটার পিছনে চিন্তা করার দরকার নাই যে ভাই আমি তাহলে কি বিপিপি ফলো করব, না কাপলান ফলো করব, নাকি অন্য কোন একটা পাকিস্তানি ফ্যাকাল্টি আছে তার নোটটা অনেক ভালো লাগছে আমার কাছে আমি তারটা ফলো করব, নাকি আপনি আমাকে কোন সেপারেট নোট দিবেন। ব্রো, no, it's not required at all. SSC always wants to get you pass. SSC থেকে আপনাকে এই স্টাডি হাবটা, আপনি যারা স্টাডি হাব ফলো করেছেন প্রিভিয়াসলি অথবা ফলো করেন নাই, আমি সবার জন্য একটা হামলি রিকোয়েস্ট করব, অলওয়েজ হ্যাভ ফেথ অন SSCS রিসোর্স। এসএসসি এর রিসোর্সের থেকে, আপনার অফিসিয়াল রিসোর্সের থেকে রিলায়েবল, ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দ্য ইনসাইটফুল রিসোর্স আর কোনো জায়গায় আপনি পাবেন না, নেভার এভার। সো এইটা বলার একটাই কারণ, আপনি আপনার সিলেবাস কভার করবেন, অফকোর্স উই উইল ফলো দ্য কাপলান টেক্সট বুক, বাট দ্যাট ইজ নট ইউর আলটিমেট the thing that you have to follow. So you have to follow the study hub. So I will always start with the study hub thing. স্টাডি হাবে আপনার প্রত্যেকটা টপিকের নলেজ কভার করা আছে, প্রত্যেকটা টপিকের কুইজ আছে, কোয়েশ্চেন্স আছে। সো দ্যাট উই হ্যাভ টু কভার টু গেট এসবিআর পেপার, টু গেট এনি এসএসসিএস পেপার। আই হ্যাভ টু like prepare for is like study hub thing. So আমরা এখানে স্টাডি হাবের যে কোনো একটা কোয়েশ্চেন পেপার যদি আমরা ভেবে চিন্তা করি, আমরা একটা জাস্ট এনরোল করি। আমার প্রিভিয়াসলি এফআরটা এনরোল করা ছিল এসবিআর ইন্টারন্যাশনাল। সো স্টাডি, সো এসএসসি এর ওয়েবসাইট অনেক হেভি, যেটা হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এসএসসি এর যে কোনো রিসোর্স আমি অ্যাক্সেস করার সময় স্মুথ ইন্টারনেট কানেকশনটা না থাকলে ও এখানে লোডিং এ খুব প্রবলেম করে সামটাইম। সো দ্যাট মিনস আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে অলরেডি একটা পপ আপ আমাকে দেখাচ্ছে যে অলরেডি অনেক সময় নিচ্ছে, সো এই কারণে আমি এটা ফিক্স করতে ছিল। সো দ্যাটস এ টেকনিক্যাল প্রবলেম যেটা এসএসসি এর ওয়েবসাইট গুলোতে ইউজুয়ালি আমরা ফেস করি। সো এটা নিয়ে ওরা কাজ করছে, এবং আই থিঙ্ক আমাদের এন্ডেও এখানে কিছু প্রবলেম থাকে, আমাদের ইন্টারনেটটা অত স্ট্রং না, অথবা স্মুথ না, ব্যান্ডউইথ ভাবে আমরা পাই না। দ্যাট মাইট বি আ কজ অ্যাকচুয়ালি। ওকে, সো আমরা স্টাডি হাবটা একটু দেখবো। অফকোর্স আমি এখানে একটু মার্ক করে রাখলাম, ওটা একটু লোড হোক। And the second pitfall is আমরা এফআর থেকে যে নলেজ গুলো গেইন করেছি সেটা আমরা ডেমনস্ট্রেট করতে পারি না এসবিআর এ। সো দ্যাট আই অলরেডি টুক দ্য রেসপন্সিবিলিটি। আই উইল মেক শিওর আপনার এফআর এর সবগুলো নলেজ ফাউন্ডেশনটা যেন স্ট্রং হয়। কেননা অনেকে আমরা ফান্ডামেন্টাল মিস্টেকের কারণে 49 এ ফেল করি, 48 এ ফেল করি, and that is the main reason of not demonstrating এফআর syllabus properly. So I will make sure যেটা আপনার এফআরটা কমপ্লিটলি ভালো করে কভার করে আসেন। And another problem is
আপনি ইপিএসএম যেটা আমরা বলছিলাম, ইথিক্যাল প্রফেশনালস মডিউল, যেটা আপনাদের যদি কারো ইপিএসএম টা এখনো না দেওয়া হয়ে থাকে, প্লিজ মেক শিওর আপনারা ইপিএসএম টা দিয়ে ফেলেন, পার্ট টু শেষ যাদের হয়ে গিয়েছে। অফকোর্স ইউ গাইস ক্যান অ্যাটেম্প্ট ইপিএসএম। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার রিজন অনেক সময় স্টুডেন্টরা ইথিক্যাল কোয়েশ্চেনে একটু প্রবলেম করে। ইথিক্যাল অনেক জায়গায় আসলে স্টুডেন্টরা একটু স্ট্রাগল করে টু প্রুভ দেয়ার এথিক্যালস। And the most important thing is don't attempt all required questions. So that means এখানে আমরা একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন্স নেই আপনাদের কাছ থেকে। 4 নম্বর পয়েন্ট শুনে আপনার কি মনে হচ্ছে, লাইক ইজ ইট সেইং যে আপনাকে 100 মার্ক অ্যান্সার করতে হবে? ডোন্ট অ্যাটেম্প্ট অল রিকোয়ার্ড কোয়েশ্চেন বলতে আমরা আসলে কি বুঝি? ওকে, ওকে, এনিওয়ান আর কেউ কি কিছু অ্যাড করতে চান আপনার সাথে? So to answer all questions, right? Okay, okay. Anyone? Are you? Okay, okay. No, no problem. Thank you so much for your feedback. So I really appreciate your feedback. So যারা বলছেন এদেরকে অনেক ধন্যবাদ। Now, what is the meaning of this particular point? Because আমরা এতক্ষণ যা করলাম এর প্রত্যেকটা implications হবে হচ্ছে 4 এবং 5 এ, because 4 এবং 5টা এনশিওর করতে পারলে we might get pass. So don't attempt all required questions. It means আমরা কয়টা কোশ্চেন পাবো এসবিআর এক্সামে? কয়টা কোশ্চেন টোটাল? টোটাল 4টা কোশ্চেন। সো আপনি এক্সাম স্টার্ট করলেন and you started very well. আপনার আপনার কোশ্চেন্স ওয়ানটা খুব ভালো হয়েছে, বিকজ আপনি গ্রুপ অ্যাকাউন্টিং অনেক ভালো, অনেক এক্সপার্ট, and you take a lot of time. আপনি 30 মার্কের জন্য যেখানে নেওয়ার কথা ছিল অ্যারাউন্ড 50 মিনিটস, বাট ইউ টুক অ্যারাউন্ড লাইক 1 hour 20 মিনিটস। অনেক সময় আপনি সুন্দর করে করেছেন। দেন কোশ্চেন টুতে গেলেন, কোশ্চেন টুটাও আপনার কাছে একটু কনফিউজিং মনে হচ্ছে, ইউ ট্রাইড। কোশ্চেন 3 আপনি কভার করলেন and টাইমস আপ। আপনি কোয়েশ্চেন 4 টাচই করতে পারলেন না। এখন আপনি আপনি একটা এক্সামিনার, হাউ উড ইউর ফিল, হাউ উড ইউর টেক অন দ্যাট ক্যান্ডিডেট? আপনি কি মনে করবেন যে এই যে ক্যান্ডিডেটটা, সে 4টা কোশ্চেনের জায়গায় 3টা কোশ্চেন অ্যাটেম্প করছে, বাট লাস্ট কোশ্চেনটা টাচই করতে পারে নাই, এক্সামিনার হিসেবে আপনি কি মনে করবেন? মানে হোয়াট ইজ ইউর টেক? ওকে, ওকে। আর আর বাকিটা বাকিটা ইয়া ভেরি গুড। সো ইট কাভার্ড অলমোস্ট। রকিও যেটা বললেন, বাট ইফ আই ওয়ার ইন এক্সামিনার সিচুয়েশন, আমি যদি এক্সামিনার হতাম, আই উড অলওয়েজ অ্যাজিউম, যেটা ভাইয়া বললেন, যে আমি অলওয়েজ অ্যাজিউম করে নিতাম যে ও টপিক এটা পারে না, ও সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিংটা ঠিক মতো বুঝে না, এই কারণে অ্যান্সার করে না। And what would be your evaluation? যে একটা ক্যান্ডিডেট এসবিআর পাস করবে, সে যদি সাস্টেনেবিলিটি রিপোর্টিং না পারে, আমি কি তাকে পাস করাতাম? So আপনারা কি আপনারা কি পয়েন্টটা বুঝতে পারছেন? আমরা কেন অনেক অনেক সময় অনেক ভালো আনসার করার পরেও ফেল করে যাই 48, 49, 47? দ্যাট ইজ দ্য মেইন রিজন। সো এই জন্য আমাকে এখানে বলা হচ্ছে না যে 100 মার্ক আনসার করতে হবে, আমাকে বলা হচ্ছে 4টা রিকোয়ারমেন্ট আছে, 4টা রিকোয়ারমেন্ট আমাকে অফকোর্স অ্যাটেন্ড করতে হবে, আনসার করতে হবে, and you have to attempt. It doesn't mean, because I had one of my experience in আমি যদি আমার একটা পার্টিকুলার পেপারের এক্সপিরিয়েন্স বলি, that was P3. I answered 70 marks, but I attempted all requirement, all part of the requirement, and out of 70 I got 60. So that was the thing. So আপনাকে অফকোর্স এনশিওর করতে হবে কোয়ালিটি, and that doesn't mean আপনি কোন একটা পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্ট কাজ করবেন না। সো প্লিজ এটা একটু মাথায় রাখবেন। দ্যাট ইজ ওয়ান এক্সাম টেকনিক। অ্যানাদার এক্সাম টেকনিক ইজ, আপনি যখনই কোশ্চেনটা শুরু করবেন,
প্রত্যেকটা কোশ্চেনের জন্য অ্যালোকেটেড যে মার্ক, অ্যালোকেটেড যে টাইম, সেই টাইম অনুযায়ী আপনি আনসারটা করবেন। প্লিজ ব্রাদার, প্লিজ মেক শিওর আপনার টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিল যেন ঠিক থাকে। It is the very common thing you will face in your career, your professional career, your job life. In every aspect of your life you will face the thing. আপনাকে আপনার সিনিয়র অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে, আপনাকে আপনার সিনিয়র অবশ্যই একটা ডেডলাইন দিবে যে তুমি এই কাজটা 3 ঘন্টার মধ্যে আমাকে করে দাও, and you have to finish within 3 hours. And that sort of time management skills you must have to get passed in SSCA papers. So you have to have good exam technique, you have to have good knowledge, and you have to have efficient, competent time management skills to get any SSCA papers. সো আমরা যারা বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা যারা এসএসসিএ অ্যাটেম্প্ট করি, আপনারা দেখবেন এই বাংলাদেশ স্টুডেন্টদের 80%, আই সরি এটা মনে হচ্ছে খুব বৈষম্য বিরোধী হচ্ছে, মানে লাইক বৈষম্য করে ফেলছি যে গ্লোবাল আমি, বাট দ্যাট ইজ দ্য কেস, যে আমার বাংলাদেশ স্টুডেন্টের মধ্যে আপনি 80%-এর বেশি স্টুডেন্ট তারা ফেল করে 40-এর উপরে মার্ক পেয়ে, মানে মোর দ্যান 40, 45, 46, 47, এই জায়গাটাতে গিয়ে তারা ফেল করে। দ্যাট মিনস এরা কেউই নলেজের কারণে ফেল করে না ব্রাদার, নলেজের জন্য কোনো কারণেই প্রবলেম হয় না। দেয়ার মেইন প্রবলেম ইজ পুর এক্সাম টেকনিক অ্যান্ড পুর টাইম ম্যানেজমেন্ট। অ্যান্ড এই দুটো জিনিস নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন তখনই, মানে আপনি আপনি ঠিক মতো এটা মানে ওভারটেক করতে পারবেন, ওভারকাম করতে পারবেন তখনই যখন আপনারা এই পার্টিকুলার দুইটা স্কিলের উপর কাজ করবেন। এবং কাজ করা বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি, যেমন হোয়াট আই ইউজ টু ফলো, আমি যখন ওই রিভিশন ফেজে চলে যেতাম, রিভিশন ফেজে যাওয়ার সময় হোয়াট আই ইউজ টু ডু, আমি প্রত্যেকটা কোশ্চেন অ্যাটলিস্ট সেকেন্ড অর থার্ড টাইম ট্রাই করতাম একদম এক্সাক্ট এক্সাম এনভায়রনমেন্টে আমি আনসারটা করলে কত মিনিটে আমাকে কভার করতে হতো এবং কতটুকু আমি কভার করতে পারলাম, এন্ড দ্যাট আই চেক উইথ মাই মার্কিং স্কেল যেটা এসএসসি থেকে প্রোভাইড করা হয়। সে ফর এক্সাম্পল আমি 10 মার্কের একটা কোশ্চেন আনসার করব, 10 মার্কের জন্য আমার টাইম অ্যালোকেশন হচ্ছে 18 মিনিট, and I tried to finish it within 18 minutes, এবং 18 মিনিটস এর মধ্যে আমার যতটুকু শেষ হয়েছে আই ড্রপ দ্য কোশ্চেন, আমি স্কিপ করে যেতাম কোশ্চেনটা, ওই রিকোয়ারমেন্ট আমি আর আমি দেখতাম না। যদি ইন ফিউচার লেটার অন আমার যদি টাইম থাকতো তাহলে অফকোর্স আই উইল গেট ব্যাক টু দ্যাট কোশ্চেন, আদারওয়াইজ নট রিকোয়ার্ড। বিকজ এমন হয়েছে যে আমি ওই 10 মার্কের জন্য 18 মিনিটে হয়তো বা 8 মার্ক আনসার করতে পারছি, মানে 8 মার্কস ইকুইভ্যালেন্ট পয়েন্ট আমি আনসার করতে পারছি, 2 মার্কস আমি কভার করতে পারি না, অ্যান্সার করতে পারি না, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, আমি নেক্সট কোশ্চেনে চলে যেতাম। এন্ড ট্রাস্ট মি, ইটস আ ট্র্যাপ। আপনারা সবাই ট্র্যাপে পড়বেন যদি আপনারা কোন একটা পার্টিকুলার কোশ্চেন খুব ভালো আপনি কমন করে খুব ভালো পারেন, সেই কোশ্চেনে আপনার 18 মিনিটের মধ্যে শেষ করার কথা, বাট সেটা 25 মিনিট হয়ে গেছে, 30 মিনিট হয়ে গেছে, ইটস আ ট্র্যাপ। কেননা আপনি 18 মিনিটে শেষ করলে হয়তো বা কোশ্চেনে 8 পাইতেন, 7 পাইতেন, বাট 30 মিনিটে কিন্তু আপনি 14 পাবেন না, আপনি 10ই পাবেন, 10-এর বেশি 1 মার্কও আপনাকে দিবে না। বাট হোয়াট হ্যাপেন, হোয়াট ইউ হ্যাভ লস্ট, আপনি অন্য একটা কোশ্চেনের ইজি 5 মার্ক হারাই ফেলতে পারেন। So that sort of mindset, independent, professional mindset you have to have when you will attempt your SBR paper. Please, brother. And this is for retake candidate. এখানে যদি কেউ রিটেক থেকে থাকেন, আই বিলিভ নেই, বাট তারপরে যদি থেকে থাকেন আমি একটু বলে দেই। আহ, এখানে 4টা ডাইমেনশনে আপনাদের রিটেকের ফেলটা আপনি ইভালুয়েট করবেন। আর at ফার্স্ট যখনই আপনি রিটেক দিচ্ছেন আপনাকে ফার্স্ট মাইন্ডসেট এটা মাথায় রাখতেই হবে, রিটেক মিন্স ইউ ডোন্ট, যেমন আপনি এমন হইতে পারে আপনি ইউ অবটেইন 48 মার্কস এন্ড ইউ ফেল, আপনার মাথায় একটা জিনিস থাকে অনেক সময়, দ্যাট দ্যাট আই অলওয়েজ সি, যে আর 2 মার্ক পাইলেই তো আমি পাস করে যাবো, so আমি তো 48 অলরেডি পারি, আর 2 মার্কস দরকার। নো ব্রাদার, ইউ ডোন্ট রিকোয়ার 2 মার্কস, ইউ রিকোয়ার 50 মার্কস ইন ইউর নেক্সট অ্যাটেম্প। So always assume that is your fresh attempt, always attempt that is your intake attempt,
কেননা আপনার মাথায় অলওয়েজ ওই জিনিসটা থাকে যে 48 যেহেতু আমি পেতে পারছি, অনেক সময় আছে 48 এর পরে গিয়ে সে আবার 40 পেয়েও ফেল করছে বিকজ অফ দ্যাট মাইন্ডসেট। সো ফার্স্টে আপনাকে এটা অ্যাডমিট করতে হবে যে আপনি ফেল করেছেন, and then you have to acknowledge আপনার প্রবলেম, and then you have to start work. সো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ভেরি লো মার্কে ফেল করি, মানে বিলো 35, বিলো 40, দ্যাট ইজ আপনার নলেজে প্রবলেম আছে। প্লিজ ব্রাদার, স্টার্ট ওয়ার্কিং অন নলেজ। আপনার যদি মার্জিনালি ফেল হয়, যেমন মার্জিনালি ফেল মানে কি 48, 47, দ্যাট মিনস আপনার এক্সাম টেকনিক ঠিক ছিল না। আপনি যদি কোনো একটা কোয়েশ্চেন আনসার করতে না পারেন, মানে আপনার কোয়েশ্চেন আনসার করতে গিয়ে আপনি স্ট্রাগল করেন, দ্যাট মিনস আপনার পার্টিকুলারলি নলেজে প্রবলেম ছিল, ওই পার্টিকুলার টপিকটা আপনাকে কভার করতে হবে, ফলি কভার করতে হবে। আপনি যদি ডিউ টাইমে আপনার অল রিকোয়ার্ড কোয়েশ্চেন আনসার করতে না পারেন ব্রাদার, দ্যাট মিনস ইউ রান আপ ইউর টাইম, আপনার টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিল ঠিক নাই, আপনার টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিল ঠিক করতে হবে। সো দ্যাট সর্ট অফ রিটেক ক্যান্ডিডেট গাইস, আপনারা যারা রিটেক দিচ্ছেন, সো দ্যাট সর্ট অফ ইভালুয়েশন থিং। সো দ্যাটস অল দ্য থিং। যদিও একটা ছোট জিনিস এখানে আসলে আমরা মিস করে গেছি, দ্যাট ইজ দ্য আমাদের এসবিআর এর পাস রেট কেমন থাকে। আমরা অনেক কিছু দেখলাম তো যে এসবিআর এ অনেক কিছু আমাকে কভার করতে হয়, অনেক প্রবলেমেটিক জায়গা আছে, বাট দ্য গুড, আমি যদি আপনাকে গুড নিউজটা বলি, গুড নিউজ ইজ এসবিআর এর পাস রেট আমার স্ট্র্যাটেজিক প্রফেশনাল লেভেলের অন্য অন্য যে কোনো পেপারের থেকে অনেক বেশি। it is around 48 to 52%, অলওয়েজ এরকম একটা পার্সেন্টেজ থাকে। দ্যাট মিনস আমরা এখানে যদি 100 জন স্টুডেন্ট আমরা ক্যান্ডিডেট এক্সাম দিই, আউট অফ 100, like 50 or 48 or 52% of students, they usually get passed in SBR paper. So that's sort of thing that we actually need to keep in mind. Now, the first thing, let me ask you your feedback or your questions. If you have any questions, please let me know. If you have any queries, let me know. Then I will announce those things যে আমরা আসলে কিভাবে, ও সরি, বিফোর বিফোর গোয়িং টু দ্যাট পার্ট, আমরা একটা জিনিস মনে হয় এখানে দেখাতে চাচ্ছিলাম, যেটা আমরা স্কিপ করে রাখছিলাম, দ্যাট ইজ আমরা স্টাডি হাবটা কিভাবে আসলে কভার করব। আর স্টাডি হাবটা আপনি দেখেন আমার সিলেবাস গুলো কি কি আছে। সো ইফ ইউ সি, সো দিস ইজ আওয়ার সিলেবাস, 22 চ্যাপ্টার্স। সো আমরা এই 22 চ্যাপ্টার্স অবশ্যই আমাকে কভার করতে হবে টু গেট পাস মাই এসবিআর এক্সাম। এবং এই প্রত্যেকটা টপিকের আমার স্পেসিফিক ডিটেলস নলেজ আছে। সো আমি যদি এখানে ধরেন আলটিমেটলি আমার জাস্ট এমনি দেখার জন্য, সো দিস ইজ আওয়ার ইথিক্স এর যে নলেজটা, সেখান থেকে আমি আমার এই অনুযায়ী কভার করব। সো আমি আমার এখানে আলটিমেটলি কতটুকু বুঝতে পারলাম সেই অনুযায়ী একটা মার্ক আমাকে দিতে হবে, দেন আমি কন্টিনিউ করব। দেন আমাকে ঠিক প্রত্যেকটা জিনিসের আমার ডেফিনেশন, এথিক্স কি, এথিক্স মডিউল গুলা কিভাবে কিভাবে আমাকে কভার করতে হবে, সো এই জিনিসগুলো আপনি নলেজ পার্টটা এখান থেকে দেখতে পারবেন, ইউ সি। অ্যান্ড প্রত্যেকটা টপিকের এরকম মাল্টিপল সেকশন আছে, এই সেকশন অনুযায়ী আপনি প্রত্যেকটা টপিক কভার করবেন, এবং কভার করার পরে এন্ড অফ দ্যাট টপিক ইউ উইল হ্যাভ কুইজেস অ্যাজ ওয়েল, এবং এই কুইজ গুলো আপনি অবশ্যই চ্যাপ্টার ওয়াইজ কভার করা আছে। তো আপনি প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের কুইজ গুলো অ্যাটেন্ড করবেন, and then we will follow the exam practice questions. So এখান থেকে আমরা প্রত্যেকটা টপিকের উপরে কোশ্চেন গুলা অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস করব। See, a lot of questions. So I don't require Kaplan, BVB as well as my study resource, but of course for the traditional sort of thing, we will have, I will share the soft copy of Kaplan textbook, exam kit, and the pocket note. Of course, I will share you. But our first priority would be Study Hub. And after Study Hub, if we feel like যে আমাদের এখানে আসলে কোন একটা ইস্যুস কভার হচ্ছে না, we might go for Kaplan, or we might go for other YouTube video as well. So I will give you that insight as well. So that is the Study Hub thing. So this is how you will access to your Study Hub, please. And there is some flashcard as well. Flashcard গুলো আসলে like টোটাল টপিক গুলার খুব স্পেসিফিক
হয় না যে কি নোট গুলো এখানে দেওয়া থাকে, সো আমরা ওইখান থেকে আসলে ফ্ল্যাশ রেট গুলো দেখতে পারি। টোটাল 194 ফ্ল্যাশ কার্ড আছে। সো that is the beauty of study hub. I really love it. আমি আমার লাস্ট 2 ইয়ার্স ধরে আমি স্টাডি হাবের বাইরে আসলে কিছু করাচ্ছি না স্টুডেন্টদেরকে। ইভেন আই অলওয়েজ ডিসকারেজ টু ফেস অর টু ফলো আদার রিসোর্সেস অ্যাজ ওয়েল, কেননা স্টাডি হাব ইজ আ মাস্টারপিস টু গেট পাস। So now please let me know your queries, if I missed anything or if you have any queries. At 10 minutes max. ঠিক আছে। Anyone? Do you have any questions? Okay, 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 okay. Understood, understood. Okay, okay. So with due permission, আমরা মনে হয় এখানে সবাই sort of professional জায়গায় আছি। সো আমরা এই জায়গাটা থেকে আমি অনেকেরই দেখলাম এই জায়গাটা একটু ইস্যুস থাকে। সো আমাকে একটু জাস্ট আপনারা ইনফর্ম করে দেন, অথবা আমাকে একটু জাস্ট একটু জানান যে কমেন্ট বক্সে, নট নট লাইক কমেন্ট বক্স, চ্যাট বক্সে, যে আমরা যদি সবাই অনলাইনে করি ক্লাসটা, খুব কি প্রবলেম হবে কিনা। সো ইউ ক্যান রাইট ইউর প্রেফারেন্স, অনলাইন অর অফলাইন, প্লিজ। You can use this chat box. Okay, okay. Both fine. Both fine. Okay. Online, online. So Rocky, I'll talk to you. I'll talk to you. So let me start with online. No problem. I know after offline, of course, better, but currently the modality of our lifestyle and the modality of SCCS papers, so online is always preferable. Of course, no problem with that. So we can sync up the classes to online. So for the time being, or for our betterment, let's start with online because it will save our time, a lot of time. Our traffic jam যে টাইমটা সেটা বেঁচে যাবে, and that's more convenient as I believe. So as almost maximum আপনারা যারা আছেন, they are preferring online, let's proceed with online. I will talk to Rocky because I know him. He prefers offline. Online also fine for him, but still I will sort it out with Rocky. So the announcement part is, let's have our classes through online. Number one. Number two, regarding our syllabus thing, I think it's so early to get your feedback. It's too early to get your feedback regarding my teaching style. So I will obtain that feedback later on. Now, my point, how I will proceed. First of all, I'm sorry to say, I'm not familiar with Messenger for my study purposes thing. Okay, so Messenger is not the convenience for me. So please, I am sharing my WhatsApp number. Please, just a second. 019230917757. Oh no, it's not typing. Please knock me on WhatsApp. I will create a WhatsApp group with all of you guys, and we will have a very constructive, regular conversation that you might ask me your queries, your concern. I will share all resources to WhatsApp regularly. And of course, for our recording sort of thing, I will share it through a drive, and or I will share it some other online portal as well. So that I'll use mostly Google Drive. I think that's more convenient. So that link I will share with you. So no problem with that. So that's sort of our the way of or mode of considering or conducting our classes. And the last part regarding our routine.
সো আই থিঙ্ক আমাদের ক্লাস টাইমিং যেটা আছে, অ্যাজ উই আর টেকিং কেয়ার অফ ইট অনলাইন, আই ডোন্ট থিঙ্ক কারো কোনো প্রবলেম আছে এক্সিস্টিং রুটিনে অথবা এক্সিস্টিং টাইম স্কেডিউলে। লেট মি নো ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম। And as we are doing through online classes, so I think that that is convenient for all of us, right? বাট সানডেতে একটু বস টাফ হবে আমাদের জন্য, যারা আমরা আসলে একটু জব করে এসে তারপরে হচ্ছে আমরা অফিস থেকে এসে তারপরে আমরা ক্লাসটা ধরতে যাবো আর কি, বুঝছেন না? হ্যাঁ, ওকে, ওকে, পারফেক্ট, পারফেক্ট। Yeah, I got you right. So please knock me on horse that. Yeah, 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 right. I got you. So please, thank you so much, everyone. And if you have, again, if you have any queries and concerns, first of all, don't get hesitant at all. I'm very open-minded person, and I'm very available online. So I might be sometimes busy, but of course I will get back to you, brother. So that sort of commitment I have, and I will make sure to get all of you, like at least get the first mark in your SBI exam. And to get that, I will try my level best to get prepared you for that confidence, for that exam mindset, like that that will ensure your first mark, inshallah. Yeah, Rocky কিছু বলতে চাচ্ছিলেন নাকি, নাকি অনেক দা? হুম, 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 হুম। Of course, of course, I have that course plan as well. So I will share with you that course plan, যে আমরা কোন টপিকের পর কোন টপিকটা আসলে কভার করব। ওকে, মানে দ্যাট ইজ ক্লাস ওয়াইজ, ক্লাস ওয়ানে আমরা কি করব, ক্লাস টুতে আমরা কি করব। অ্যান্ড ফর ইউ গাইস, আমি যেটা বলছিলাম আপনাদেরকে, আপনাদেরকে আমি কিছু রিসোর্স শেয়ার করব টুডে। সো আমি আফটার দ্য ক্লাস আই উইল আপলোড ইট অন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ফর দ্য টাইম বিং, অ্যান্ড লেটার অন আমি একটা গুগল ড্রাইভ করে আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করব। সো হোয়াট অনিদা ওয়াজ টেলিং মি, যে আমরা তো একটা আমার স্টাডি প্ল্যান আপনাকে দিবই, অফকোর্স আই উইল শেয়ার উইথ ইউ, বাট দিস ইজ for you guys. This is a study planner provided by HCCA template. So please follow this study planner for your tracking, for your own tracking. This is not my like planner tracking. So this is, আপনি মানডেতে কোন টপিকটা পড়বেন, মানডেতে কখন পড়বেন, সকাল হলে সকাল AM এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন। and যদি আপনি AM এর কখন কোন টাইমটা পড়বেন, that you will cover। আপনি টিউসডেতে কখন পড়বেন, ওয়েডনেসডেতে আপনি কখন পড়বেন, কোন টপিকটা পড়বেন, 16 উইকস অ্যাগো আপনি আসলে টপিকটা কি থাকবে। এরপরে যদি আপনি আস্তে আস্তে যান দেখবেন 1 উইক অ্যাগো, 1 উইক টু গো। সো অ্যান্ড ফাইনালি আপনার যেদিন এক্সাম ডেট, এক্সাম ডেটের আগের সপ্তাহটা আপনি কি করবেন। সো all those things is very structured in study planner. So I will prepare sort of similar sort of thing আমার স্টাডি প্ল্যানারে, বাট সেখানে এত ডিটেলস তো আমি থাকবে না, আমার থাকবে হচ্ছে শুধু আমার ক্লাসেস গুলো অনুযায়ী। লাইক আমার দুইটা ক্লাস, যে দুইটা ক্লাসের টপিক, সেই দুইটা ক্লাস অনুযায়ী আমরা আসলে ক্লাস ওয়ানে কি করব, ক্লাস টুতে কি করব, ক্লাস থ্রিতে কি করব, দেন একটা আমরা অ্যাসেসমেন্ট করব, দেন আমরা একটা হয়তো ইন্টারভিউ মক করব। ঠিক এইভাবে আমার প্ল্যানটা থাকবে। দ্যাট ইজ মাই কোর্স প্ল্যান। And for you guys, you must have a study planner like this sort of thing. Okay, so please try to follow this thing for your better tracking. থ্যাংক ইউ সো মাচ অনিকদা এটা মেনশন করার জন্য। যদিও আমি এটাকে আমি ক্লাসের শেষে এটা আপনাকে শেয়ার করতাম, বাট আপনি মেনশন করাতে আমি একটু জাস্ট দেখাতে পারলাম যে দিস ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু ফলো ইউর স্টাডি প্ল্যানার ফর ইউর বেটার ট্র্যাকিং ইউর স্টাডি। আপনি আসলে কোন কোন টপিক কোন উইকে কভার করবেন, and that is very important.
অ্যান্ড দ্য লাস্ট স্টাডি টেকনিক যেটা মাথায় আসলো এটা বলতে বলতে, আমরা ইউজুয়ালি যেটা করি, অনেক স্টুডেন্টরা আমরা এই কাজটা করি, দ্যাট ইজ আমাদের স্টাডি প্যাটার্ন আছে একটা। স্টাডি প্যাটার্নটা হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি, আহ, কয়েকটা প্যাটার্ন আছে। একটা প্যাটার্ন হচ্ছে এ এ এ, একটা প্যাটার্ন হচ্ছে বি বি বি, একটা প্যাটার্ন হচ্ছে সি সি সি। সো ইট মিনস, আমি যদি এভাবে বলি, সে ফর এক্সাম্পল, আপনি উইক ওয়ানে, ফার্স্ট উইকে টপিক ওয়ান কভার করছেন, টপিক ওয়ানটা আপনি শেষ করেছেন, চ্যাপ্টার ওয়ানটা আপনি শেষ করেছেন। আফটার থার্ড উইক or আফটার ফোর্থ উইক or আফটার ফিফথ উইক টপিক ওয়ানটা কিন্তু আপনার মনে রাখাটা, ইটস সো ডিফিকাল্ট, ইট ইজ অলমোস্ট ইম্পসিবল টু রিকল আপনি 5 সপ্তাহ আগে কোন টপিকটা কভার করেছেন। সো দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ planning your study like the pattern of ABCD. What is mean? আপনি যখন ফার্স্ট উইক শেষ করবেন, আর ফার্স্ট, আমি যদি 1 মান্থের কথা বলি, 1 মান্থের স্টাডি প্ল্যান যদি আমি বলি, ফার্স্ট উইকে আমি যে টপিকটা পড়লাম, সেকেন্ড উইকে আমি যদি টপিক বি পড়ি, চ্যাপ্টার বি পড়ি, অফকোর্স চ্যাপ্টার বি এর সাথে আমাকে এটাও রিভিশন দিয়ে দেন চ্যাপ্টার বিটা স্টার্ট করা উচিত, and করতে হবে আমাকে এই জিনিসটা। অ্যান্ড আমি যখন উইক থ্রিতে যাব, দ্যাট উইল বি এবিসি, তার মানে আমাকে এটাও রিভিশন দিতে হবে, বিটাও রিভিশন দিতে হবে, অ্যান্ড দেন আমাকে সি টপিক মানে টপিক থ্রিটাও আমাকে কভার করতে হবে। অ্যান্ড এন্ড অফ দ্য মান্থ, উইক ফোর, আমি যখন উইক ফোরে যাব তখন মাই স্টাডি প্যাটার্ন লাইক এ বি সি ডি, নট অনলি ডি। I have to cover the revision of A, revision of B, revision of C, and then the fresh topic of D. It might look funny যে আমি টপিক এত পড়লাম, এতবার কেন রিভিশন দিতে হচ্ছে আমাকে। দ্যাট ইজ কল লার্নিং কার্ভ। আপনি যখন টপিক এটা ফার্স্ট টাইম শেষ করছেন, যখন নেক্সট উইকে আপনি যখন ওইটা কভার করবেন, রিভিশন দিবেন, দ্যাট উইল টেক মাচ টাইম। আপনি যখন থার্ড উইকে ওইটা দেখবেন, দ্যাট ওন্ট টেক মাচ টাইম। বাট হোয়াট ইট উইল হ্যাপেন, আপনি যখন সেকেন্ড মান্থে যাবেন তখন টপিক এর অনেকটুকু টপিক আপনার মাথায় থাকবে, আদারওয়াইজ ইউ মাইট হ্যাভ ফরগেটেন। সো দ্যাট সর্ট অফ স্টাডি প্যাটার্ন, বিকজ আমি আবারও বলি, টু মি এসএসসি এ পাস করতে গেলে ব্রিলিয়ান্ট হইতে হয়, আই ডোন্ট বিলিভ ইট, ট্রাস্ট মি, বিকজ if this would be the requirement, I wouldn't never get pass. But if you ask me how to get pass or how to obtain pass mark, that is called smart study. So আপনি এই টেকনিক গুলো যদি ফলো করে স্টাডি করেন, and আমি যেই বেসিক কিছু টেকনিকের কথা আপনাকে বলার ট্রাই করলাম আজকে ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে, সেটা যদি একটু মাথায় রেখে আপনি স্টাডি প্যাটার্নটা সাজান, আপনার স্ট্র্যাটেজিটা আপনি এভাবে স্ট্র্যাটেজিস করেন, I am definitely sure, inshallah, you will get pass, and you will get pass in your first attempt, and that is very much doable. And the last part of our classes as well, আপনি এখন স্ট্র্যাটেজিক প্রফেশনাল লেভেলে আছেন ব্রাদার। এখানে আপনার মাথায় কখনোই আপনার একটা একটা মাইন্ডসেট আমাদের থাকে যে আমাকে পাস করতেই হবে সর্ট অফ থিং। এই এই লকিং মাইন্ডসেটটা একটু চেঞ্জ করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, একটু ফ্রি বার্ড টাইপ অফ থিং, লাইক অনেক প্রেশার নেওয়ার দরকার নাই। Of course, you will study, you will practice, you will do sort of thing, but don't get so much panic. Don't get so much, হয় না যে obsessed যে আমাকে এটা like পাশই করতে হবে। এটা হইলে হয় কি, ওভার এক্সপেকটেশনের কারণে অনেক নিজের উপরে ল্যাক অফ কনফিডেন্স কাজ করে। Like relax, you will get pass inshallah, no problem at all. So that is sort of professional level of papers that we need to have that mindset, that winning mindset as well. So if you ask me, যেমন কেন আমি কথাটা বললাম উইনিং মাইন্ডসেটটার ব্যাপারে, রিয়াল মাদ্রিদ যখন ইউসিএল খেলে, অফকোর্স ইউ গাইস নো যে তারা ইউসিএলটা অন্যভাবেই খেলে। ইট ডাজেন্ট মিন যে সবসময় তারা জিতার জন্যই খেলতে যায়, বাট সামহাও জিতে যায়, and that somehow is your mindset, that mindset you must have. So thank you so much everyone. Hopefully next class আমাদের কথা হচ্ছে with the proper topic that I will start, and before that, before next class, I will share my course plan as well so that you can track যে আমরা next class কোন টপিকটা পড়ছি আসলে। Okay,
So that's all for today. Thanks a lot, everybody. All right, stop.